खबर पंजाब के बिजली प्रबंध के नाल जुड़ी हुई है। पंजाब सरकार ने प्राइवेट सैक्टर के जीवीके गोइंदवाल ताप बिजली घर नूं खरीदण दे लई मैदान दे विच उतरन दा फैसला आखिरकार लै ही लिया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगवाई हेठ बनी कैबिनेट सब कमेटी ने इस प्राइवेट थर्मल नूं खरीदण दे लई पंजाब के हितां दे पक्ष तो नफे नुकसान देखण दे लई 2 जून नूं एक मीटिंग भी कीती सी ते सब कमेटी खरीद प्रक्रिया भविख दीआं बिजली लोड़ां वर्गियां संभावनावां भी तलाश रही है। यानी कि मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार गोइंदवाल थर्मल नूं खरीदेगी ते पावरकॉम के वल्लों तां गोइंदवाल थर्मल प्लांट नूं खरीदण वास्ते दिलचस्पी अपनी पहलां ही दिखाई जा चुकी है। अगे थर्मल की खरीद के लिए वित्ती बोली देने की आखिरी तारीख 15 जून है। सूत्रों मुताबिक पावरकॉम के बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स की मीटिंग के भी इसनूं हरी झंडी दी जा चुकी है ते हुण फैसला पंजाब सरकार ने करना है कि गोइंदवाल थर्मल की खरीद लई कितनी राशि की बोली देनी है। अखीर दे विच मामला पंजाब कैबिनेट दे विच जावेगा। गोइंदवाल थर्मल प्लांट अप्रैल 2016 दे विच चालू होया सी। इसकी समर्था 540 मैगावाट बिजली पैदा करन दी है। इस तो पहला 2013 दे विच प्राइवेट सैक्टर का पहला वणावाली थर्मल प्लांट चालू होया सी जिसकी समर्था सब तो वध है पंजाब दे विच 1980 मैगावाट ते 2014 दे विच राजपुरा थर्मल प्लांट चालू होया सी उसकी समर्था 1400 मैगावाट है। दरअसल चन्नी सरकार के वेले 30 अक्तूबर 2021 ਨੂੰ जीवीके गोइंदवाल साहब लिमिटेड ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। नाम किसी का लिया भी नहीं पर सीएम के जवाब दे विच नवजोत सिंह सिद्धू और बिक्रम सिंह मजीठिया ने ट्वीट करके सिद्ध कर दिता है कि ट्वीट खास तौर पर उन्होंने जफ्फी नूं लैके किया गया सी। मान ने ट्वीट करदे कांग्रेस अकाली दल ते बीजेपी नूं इक्को थाली दे चट्टे वट्टे कहा है। कहंदे जदों जनरल डायरा नूं रोटियां खवाउण वाले धार्मिक अस्थानां ते टैंक चढ़ाउण वाले गुरु साहिब जी दीआं बेअदबियां कराउण वाले देश नूं धर्म दे नां ते लड़ाउण वाले किसान विरोधी कानून बनाउण वाले समगलरां नूं गड्डियां 'च बिठाउण वाले गल गल ते ताली ठुकवाउण वाले शहीदां दीआं यादगारां 'चों पैसे कमाउण वाले होवण सारे इकट्ठे इहनूं कहंदे ने इक्को थाली दे चट्टे वट्टे। उस तो बाद अकाली लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी शायराना अंदाज दे विच ही सीएम नूं जवाब दिता। कहंदे जदों शराब नाल रज के तख्तां ते जाण वाले शहीदां दीआं यादगारां ते सियासत चमकाउण वाले दरबार साहिब दे हमले लई जिम्मेदार परिवार नूं जफ्फियां पाउण वाले गुरु घरां ते धारा 144 लवाउण वाले टल्ली हो के जहाज़ चों कड्ढे जाण वाले मां दी झूठी सौं खाण वाले अपने बच्चों नूं ना अपनाउण वाले सिख नौजवानों ते NSA लवाउण वाले सुरक्षा वापस लैके सिद्धू मूसेवाले नूं मराउण वाले लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू कराउण वाले गोल्डी बराड़ ते BMW का झूठ फैलाउण वाले शहीद भगत सिंह की थां अपणियां तस्वीरां लाउण वाले SYL दे राहीं हरियाणा नूं पानी दीआं गरंटियां दवाउण वाले पंजाब नूं दिल्ली दे रिमोट ते चलाउण वाले पंजाब सिर 45,000 करोड़ का कर्जा चढ़ाउण वाले जेल च बैठियां नूं चेयरमैन लाउण वाले कटारू चक दी सोच नूं चमकाउण वाले बच्चों दीआं झूठियां सौहां खाण वाले शराब नाल रज ट्वीट करके संडे मनाउण वाले। उस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू भावें चुप रह सकते सी पर उन्होंने भी शायराना अंदाज दे विच जवाब दिता। कहंदे जदों लोकतंत्र नूं विजिलेंस तंत्र बनाउण वाले दिल्ली दे इशारे ते पंजाब नूं प्यादा बना रिमोट कंट्रोल नाल चलाउण वाले पंजाब दे माफिया नूं कमिशनां लैके सुरक्षा कवच पहनाउण वाले मीडिया नूं इश्तिहार दे लालच विच नचाउण वाले पंजाब के कर्जे ते कर्जा चढ़ाउण वाले सेंटर सरकार नाल सौदे कर पंजाब नूं गिरवी रखवाउण वाले पंजाब के अमन अमान नूं सियासी मनसूबियां च उलझाउण वाले झूठ बेच के फोके ऐलानां दे पुलंदे बनाउण वाले पूजणयोग मां दी झूठी सौं खाण वाले बन केसरी शहीदां वाली पग सिर ते विआह दा सेहरा सजाउण वाले अपने चेहरे ते लगी धूड़ नूं शीशे दी धूड़ समझ के मिटाउण वाले नैतिक लैक्चर करदे ने फिर पंजाब दे लोक मित्रा तेरे ते लानतां पाउण वाले। ऐना ही नहीं सिद्धू ने उस तो बाद एक होर ट्वीट किया ते इस ट्वीट दे नाल उन्होंने अपनी अते भगवंत मान की एक पुरानी तस्वीर भी सांझी की। कहते गॉड ब्लैस यू छोटे वीर भगवंत मान जदों तू शहीदां वाली पग दा दिखावा नहीं सी करदा उदों दी तस्वीर है। कहते मैं उदों भी ते अज भी तेनों छोटा भाई मन के तेरा शुभ चिंतक हाँ पर तुसी CM साहब रंग बदल गए कोड़ किरले वांगू लड़ाई पंजाब दी है पंजाब नाल खड़ो सूबा माफिया कोल गिरवी ना रखो खुद ही ना बेचो नवे मुकाम पैदा कर सुबह शाम पैदा कर।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਕਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਸ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੋਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਗਨੌਰੀ ਮਿੱਠੀ, ਗੁੜ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਰਾਲਾ ਉੱਤੇ ਮਿੱਠਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਾਂਗ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਝੰਡਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਨ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਖਲਾਕੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ, ਬਰਾਤ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆਸਾ ਕਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੂਹ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੱਫੇ, ਹੋ ਕੇ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਬਰ ਜੂਨ 84 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ 39ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ 39ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਰਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕੱਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਆਰਮਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ, ਸਵੈਟ ਟੀਮ ਅਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਟੀਮਾਂ ਸਮੇਤ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਤੈਨਾਤੀ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਚਖੰਡ ਸੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਕੁੰਭ ਚਾੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਮਨਹੂਸ ਦਿਨ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਭੀੜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਬੁਰਜ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਰੋਡ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 39 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਲਵਾਨ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੋਹਾਣਾ ਦੇ ਮੁੰਡਲਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਲਵਾਨ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦਣਗੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ
ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਲਵਾਨ ਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤਗਮੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾਉਣ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਰੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਲਾਂਬਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਈਜੀ ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖੇਮਚੰਦ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਈਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਜੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਈਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੁੜ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡੀਆਈਜੀ ਤੇ ਆਈਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਐਸਪੀ ਗਗਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖੇਮਚੰਦ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਤੇ ਦਲਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਲਕੀਤ ਦਾਸ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖੇਮਚੰਦ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਆਈਜੀ ਰਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੀਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ। ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਐਲਈਡੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 4 ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਉਦੋਂ ਏਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 20 ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਝਨੇੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ।
ਟਿੱਪਰ ਕਰੀਬ 80 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਘੜੀਸਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਰੋਸ ਆਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਸੁਨਾਮ ਸੜਕ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ chandigarhpolice.gov.in ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ 700 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ +2 ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਨੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ 119ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛਿੜੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਸਫ਼ੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਮੋਹਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ SS ਸਾਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ SGPC ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਐਤਕੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ SGPC ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੰਕਟ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਾਰ SGPC ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਾਗੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ SGPC ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ SGPC ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।